Hello everybody. Once again I am here with you for the another session. Already we have seen what is mean by to be as an beam bending or bending of beam is to be there. Now today little bit moving forward, bending moment. What is mean to be as an bending moment, and related to that we will see what exactly the bending moment is to be there. Now, as far as we have seen that bending of the cantilever or beam is to be there, at the one end, the whatever be the AD, if suppose you look at this side, this AD side is going to be fixed, and this CB or the BC side is going to be loaded with some weight that is given. Then there will be a such type of the bending is to be there, where EF is to be as in your neutral axis. That is already we have seen. Now the same way, if you look at this stage where it is to be as an in the same way, this is supposed to be in your way, that this side is going to be fixed and I am applying some load. Then what will happen, there is a little bit what we call to be as a bending is to be there. Now in this case we have seen that upper part is going to be stretched and the lower part is going to be compressed, that is to be there, and maximum expansion or the extension is at the stretched part is to be upper layer, and at the lower layer there is maximum compression is to be there, at this stage is to be there. But as far as the neutral axis is to be there, EF, where you can see this stage where this EF is to be there, this EF is going to be neutral axis, called is to be as a neutral axis, because there is no extension and there is no compression is to be there, and that's why such type of the axis where it is to be called to be as an your neutral axis is to be there. Now in this case again, here the important factor, if you look at if we take a cross section part, if you look at this part is to be there, here it is to be as an uh, cross section area, PP dash is to be as a normal and taken as a cross section of this beam is to be there. Now in this case where this upper part is going to be extended or maximum stretch is to be there, at the same way there is contraction at this stage is to be there. But as the we are applying the load, this condition is going to be there. But now what happens exactly when the such type of the load is going to be applied, at the same time the whatever be the load you are giving at this stage, due to that what happens, there is a expansion or stretching is to be at this stage. Slowly this stretching goes on decreasing up to the neutral axis, no doubt. The same way compression at the bottom end and slowly decreases up to the neutral axis. But the another important factor, while we are applying there is to be as a load, at the same time there is a one internal force acting at the same time. If we take this cross section half part, at the same time what happens, जेव्हा आपण ह्या CB साईडला किंवा BC साईडला लोड अप्लाय करायलो, त्यावेळेस इथं स्ट्रेचिंग झाली, एक्सपान्शन झालं, इथं कॉम्प्रेशन झालं, हे ठीक आहे, हा न्यूट्रल ॲक्सिस देर इज नो चेंज. But at the same time when the load is applied, there is a one internal force which is working in the opposite direction. As it is the downward weight is applied at the downward, the reverse force is momentum is to be there in this case, and that is called bending moment. Now at this stage, as the upper part either it is stretching extension is to be there, same way there will be an internal force which is trying to compress it. As here is compression is there, there is another force which is trying to extension is to be trying to extend itself. म्हणजे ज्यावेळेस हे लोड अप्लाय केला ह्या साईडला, त्यावेळेस वरचा पार्ट जो स्ट्रेच व्हायला, तेव्हा मला एक इंटरनल फोर्स मला काय करायला ट्राय करायला त्याला कॉम्प्रेस करण्यासाठी वरच्या लेअरला. त्याचप्रमाणे जेव्हा खाली कॉम्प्रेशन आहे त्याच वेळेस एक फोर्स काय करायला याला स्ट्रेच होण्यासाठी एक्सपांड होण्यासाठी प्रयत्न करायला, ते इंटरनल आहे. अँड दॅट इंटरनल मोमेंट इज नथिंग बट टू बी कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट इज टू बी देअर. In the same way, if you look at this case, as if we are looking for the another part where it is to be as an the another diagram which is here showing to be as an clearly mentioning that, if you look at this case where it is to be as an simply the
पी डॅश हा जो पार्ट आहे आता आपण घेतलेला क्रॉस सेक्शन, बिफोर गोइंग टू बी अप्लाइंग द लोड अप्लाय करण्यापूर्वी त्याची जी ओरिजिनल पोझिशन असते दॅट विल बी अगेन हिअर इट इज टू बी सॉरी शोन विथ द केस, म्हणजे जेव्हा मी लोड अप्लाय करत नाही त्यावेळेस ह्या कंडिशनला, त्यावेळेस हा जो पार्ट आहे हे तर ई एफ आहे, हा ई एफ इज नथिंग बट टू बी न्यूट्रल ॲक्सिस आहे, हा इथला काय जो येतो हा न्यूट्रल ॲक्सिस आहे. देर इज नो कॉम्प्रेशन, देर इज नो एक्सटेन्शन इज टू बी देर, बट ॲट दिस स्टेज at pp dash here this is to be there, and when we are not applying any load, जेव्हा लोड मी अप्लाय करत नाही त्यावेळेस ही ती जी पोझिशन आहे क्यू डॅश इज द पोझिशन ऑफ दी अनदर पार्ट. पण ज्यावेळेस मी ह्याला लोड अप्लाय करणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, दिस क्यू विल बिकम टू बी ॲज एन Q1, this Q will become to be as an Q1, and this Q dash will become to be as an Q1 dash. So new positions will be formed like this, म्हणजे नवीन मला पोझिशन जेव्हा लोड अप्लाय केलाय that will be up to this much. So again very important factor, the whatever be the stretch or change in the dimensions are to be there slowly. If you look at that the upper part there is large difference, there is large change, but as you are coming toward the neutral axis this goes on decreasing and decreasing, म्हणजे ह्याचं जे एक्सपान्शन आहे ते स्लोली काय होत चालले, डिक्रीज होत चालले, दॅट इन दिस वे. सो दिस इज व्हॉट द इम्पॉर्टंट फॅक्टर वेअर ॲट द सेम टाइम, म्हणजे ज्या वेळेस लोड अप्लाय जेवढा अप्लाय केलाय त्यानुसार त्याच वेळेस काय होणार आहे, इंटरनल फोर्स एक रिव्हर्स डायरेक्शनमध्ये अपोजिट डायरेक्शनमध्ये काम करणार आणि त्यालाच आपण म्हणणार बेंडिंग मोमेंट इज टू बी देअर. नाव आता बिफोर जोपर्यंत समजा ह्याच पार्टला थोडंसं आपण वेगळ्या पद्धतीने बघूयात. सो इफ यू लुक ॲट दिस स्टेज टू बी ॲज विथ द अनदर डायग्राम with the same case, if you look at here is to be as an original position or original condition of this beam is to be there, it is to be supposed to be your a b is the original position, and after the load is applied the new position of the a will be a dash and the b will be b dash, means that here it is to be changed, हा न्यू हा सेंट्रलला आहे तुमचं ए डॅश ही ओरिजिनल पोझिशन, पण जेव्हा लोड अप्लाय केला त्यावेळेस वरच्या पार्टमध्ये एक्सपान्शन झालं आणि देर इज स्मॉल चेंज विथ द स्मॉल व्हॅल्यू चेंज दॅट इज टू बी एज एन झेड इज टू बी देर. नाउ दिस इज व्हॉट द एक्सपान्शन टेक्स प्लेस, and the new positions will be a will become to be a dash and this b will become to be as an b dash is to be there. Now due to this expansion the whatever be the changes occurring, म्हणजे ओरिजिनल पोझिशन काय होती किंवा ओरिजिनल लेंथ काय होती याची ए बी होती, दिस इज टू बी ए बी, बट आफ्टर द अप्लाइंग द लोड द न्यू पोझिशन इज ए डॅश बी डॅश, म्हणजे हे जे एक्सपान्शन याच्यामध्ये झालं हे किती अमाऊंटने झालं, झेड सपोज टू बी ॲज एन अमाऊंटने, मग त्याची ओरिजिनल जी लेंथ आहे ती ए बी, एक्सटेंडेड न्यू लेंथ जी आहे ए डॅश बी डॅश आणि त्याच्यात स्मॉल अमाऊंटने इन्क्रीज झालं ते म्हणजे किती, झेड एवढ्या अमाऊंटने. So this is somehow the expansion and all that things are to be written in this fashion. पण इम्पॉर्टंट फॅक्टर ह्याच्यामध्ये आणखीन एक आहे की जर समजा ह्या ए बीला म्हणजे ह्या ए बी जी लेंथ आहे याला मी रिप्लेस करायलो इन सॉर्ट ऑफ थिटा आर, म्हणजे आर जी आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कर्व, ही कर्व आहे ही कुठंतरी पुढे जाऊन एक सर्कल होते, मग ह्याचं काही ना काहीतरी रेडियस राहणार and that is nothing but to be called to be as an r, radius of curvature. So same time it is to be as an, if normal is drawn the theta will angle will be created, म्हणजे हे अँगल क्रिएट झालं, मग या ए बी लेंथला आय कॅन रिप्लेस विथ द आर थिटा, म्हणजे मला ह्या ओरिजिनल लेंथला हे जर समजा साइन ऑफ थिटा अँगल जर फॉर्ममध्ये मी जर लिहिलं तर दॅट विल बिकम टू बी ॲज अन आय कॅन रिप्लेस विथ द आर इंटू थिटा इज टू बी देअर. सो दिस इज हाऊ द ओरिजिनल लेंथ इज टू बी देअर, बट नाव ड्यू टू द एक्सपान्शन द न्यू लेंथ इज गोइंग टू बी फॉर्म. मग आता हे जे आहे ही ओरिजिनल लेंथमुळे त्याची जी काय आहे ए बीला मी कशा फॉर्ममध्ये लिहिलं, आर इंटू थिटा ह्या फॉर्ममध्ये लिहिलं, पण आता जेव्हा ह्याला लोड अप्लाय केला बीमला त्यावेळेस एक्सटेन्शन टेक्स प्लेस अप्पर साईड, कॉन्ट्रॅक्शन टेक्स प्लेस ॲट द बॉटम साईड, आणि त्यामुळे जे एक्सटेन्शन इथं अप्पर साईडला आलं ए डॅश बी डॅश न्यू लेंथ फॉर्म झालेली आहे, तर ही लेंथ कितीने इन्क्रीज झाली, झेड एवढ्या अमाऊंटने,
मग त्याची जर समजा मला पर्टिक्युलरली व्हॅल्यू काढायची असेल इन दॅट सेन्स, त्याच्यामध्ये किती अमाऊंटने इन्क्रीज झाला, झेड एवढ्या अमाऊंटने इन्क्रीज झाला. ओरिजिनल लेंथ किती होती, आर होती, त्याच्यामध्ये किती अमाऊंटने इन्क्रीज झाला, झेड, स्मॉल झेड एवढ्या अमाऊंटने. म्हणजे ए डॅश बी डॅशची लेंथ किती होईल आता, म्हणजे न्यूली फॉर्म जी लेंथ आहे ती लेंथ किती असणार आहे, आर प्लस झेड इज टू बी देअर. सो इट इज टू बी, ओरिजिनल लेंथ होती आर, त्याच्यामध्ये झेड एवढ्या अमाऊंटने एक्सटेन्शन झालं, म्हणून ही रेडियस ऑफ कर्वेचर आर प्लस किती झालं, इट इज नथिंग बट टू बी हिअर झेड इज टू बी देअर. सो दिस इज समहाऊ वी कॅन राईट दिस ए डॅश बी डॅश, आणि न्यूली फॉर्म लेंथ काय, ए डॅश बी डॅश आहे. म्हणून मी इथं म्हणू शकतो की जी काही न्यूली फॉर्म आणि ही ए डॅश बी डॅश न्यूली फॉर्म लेंथ आहे त्याची व्हॅल्यू किती मला लिहिता येईल, आर प्लस झेड इंटू थिटा इज टू बी देअर. आणि ओरिजिनल लेंथ किती होती, इट इज ओरिजिनल लेंथ इज आर इंटू थिटा इज टू बी देअर. मग आता मला ह्याच्यातला इन्क्रीज काढायचा आहे, म्हणजे इन्क्रीज जर मला काढायचं असेल तर कितीनी लेंथमध्ये फरक पडला हे जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर काय करावं लागेल, न्यूली फॉर्म लेंथ काय, आर प्लस झेड इंटू थिटा, मायनस ओरिजिनल लेंथ काय होती, दॅट इज आर थिटा इज टू बी देअर. मग जर समजा इन्क्रीज इन द लेंथ मी जर काढायचं म्हणलं तर ए डॅश बी डॅश मायनस ए बी, म्हणजे चेंज इन द लेंथ मायनस ओरिजिनल लेंथ इज टू बी देअर. मग हे जर मी केलं आर प्लस झेड इंटू थिटा मायनस आर थिटा इज टू बी देअर. जर मी ह्याला सॉल्व केलं तर इट इज नथिंग बट टू बी, पहिले मला मिळते आर थिटा, त्याच्यानंतर प्लस झेड थिटा आणि मायनस आर थिटा इज टू बी देअर. मग ह्याच्यामध्ये हा मायनस आर थिटा आणि हा प्लस आर थिटा झिरो झालं, मग उरलो कोण, झेड थिटा इज टू बी देअर. म्हणजे इन्क्रीज इन द लेंथ किती आहे, इट इज झेड थिटा इज टू बी देअर. सो दिस इज हाऊ द इन्क्रीज लेंथ वी कॅन कॅल्क्युलेट इन दिस फॅशन. सो आता ही जी इन्क्रीज इन द लेंथ झालेली आहे, ही इन्क्रीज इन द लेंथ जी आहे पर्टिक्युलरली बेसिकली, आता जर ह्याच्यामध्ये मला पुढे जर जाऊन बघायचं असेल तर स्ट्रेन जर मला कॅल्क्युलेट करायचं असेल या केसमध्ये, तर स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हॉट, इट इज चेंज इन द लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, दॅट इज कॉल्ड युअर what you call to be as an your strain is to be there. strain म्हणजे काय, चेंज जो काय झाला तो डिवायडेड बाय द वॉट एव्हर बी दी ओरिजिनल इज टू बी देअर. मग आता चेंज इन द लेंथ किती आला आपलं, झेड इंटू थिटा, आणि ओरिजिनल लेंथ किती होती, ओरिजिनल लेंथ होती आर थिटा. मग जर मी ह्याला कॅल्क्युलेट केलं तर ते थिटा थिटा विल बी डिवाइड झाले, मग उरलं कोण, हे झेड बाय आर इज टू बी देअर. म्हणजे स्ट्रेन जर मी कॅल्क्युलेट केलं तर हाऊ मच इट इज आर बाय झेड इज टू बी द स्ट्रेन इन दिस केस. ह्याच्यावर जे स्ट्रेस अप्लाय केलं त्याच्यावरून निघालेलं ते स्ट्रेन आहे. न आता काय केलं मी, ह्याचाच जो क्रॉस सेक्शन एरिया आहे याला मी कट केलं, आणि ह्या क्रॉस सेक्शन एरिया जो आहे तो ह्या क्रॉस सेक्शन एरियाला ई एफ जो आहे, हा ई एफ जो आहे तो तुमचा स्मॉल ई एफ, हा तुमची न्यूट्रल ॲक्सिस आहे. हा ई एफ जो होता ना, ई एफ हा स्मॉल पार्ट, त्याचा जो सरफेस एरिया घेतला तर हे न्यूट्रल सरफेस हा पार्ट आला. मग हा एक ई एफ जो आहे, म्हणजे ह्याच्यातला काय केलं मी, हा सरफेसमधला या न्यूट्रल सरफेसपासून थोड्या अंतरावर, म्हणजे एका स्मॉल डिस्टन्सवर, किती, झेड एवढ्या डिस्टन्सवर एक एरिया घेतला, दॅट इज कॉल्ड डेल ए. टोटल एरिया जर हा समजा ए असेल हा, तर त्याचा स्मॉल एरिया दॅट इज डेल ए इज टू बी देअर. एवढा एरिया घेतला, किती अंतरावर, झेड एवढ्या अंतरावर. तर ह्याची ओरिजिनल जी हाईट आहे दॅट इज नथिंग बट टू बी गिवन विथ डी इज टू बी देअर. आता ह्या केसमध्ये जर समजा मला मोमेंटमच्या पार्टशी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किंवा बेंडिंग मोमेंटच्या पार्टमध्ये जर मला जायचं असेल तर स्ट्रेन बेसिकली मला माहिती आहे. द स्ट्रेन इज नथिंग बट टू बी सिम्पली वॉट वी हॅव ऑलरेडी प्रोड्युस्ड इन द फिलामेंट, वी हॅव कॅल्क्युलेटेड, इट इज झेड बाय आर. आताच आपण स्ट्रेन जे कॅल्क्युलेट केलेलं आहे झेड बाय आर आहे. पण जनरली वाय मॉड्युलस यंग्स मॉड्युलस इज नथिंग बट टू बी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज टू बी देअर. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन म्हणजेच नथिंग बट टू बी युअर मॉड्युलस इज टू बी देअर, आणि यंग्स मॉड्युलस रिलेटेड. मग यालाच ह्याच्यावरून जर समजा मला स्ट्रेस जर लिहायचा असेल तर वाय इंटू स्ट्रेन, दॅट इज व्हॉट द वाय इंटू स्ट्रेन आय कॅन राईट. मग याच केसला जर समजा मी पुन्हा स्ट्रेस ॲट दिस एरिया, जेवढा स्मॉल डेल ए एवढा एरिया घेतला त्याचा जर काढायचा असेल तर वाय इंटू द वॉट एव्हर बी दी झेड बाय आर इज द स्ट्रेन इज टू बी देअर. मग ह्यावरून मला हे स्ट्रेस ॲट दी स्टेज काय आहे ते कॅल्क्युलेट करता येते. सेकंडली, इफ आय फाइंड आउट दिस पर्टिक्युलरली मुमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट द लाईन, म्हणजे ई एफ या लाईनच्या अक्रॉसचं जर मुवमेंट मला जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर दॅट इज नथिंग बट वाय
Young's modulus, आणि हे that is to be as an stress into whatever be the area z into del a is to be there. And this is how somehow we can moment म्हणजे तेवढ्याच amount मध्ये particularly force acting at this stage we can calculate, and that is nothing but to be y into z by r into z into del a is to be there. मग ह्याच्यातला चेंज न होणारा पार्ट म्हणजे y आणि r is to be there. मग त्याच्यावरून जर समजा मी ह्याला थोडा वेगळ्या फॉर्ममध्ये जर लिहिलं तर दॅट इज y बाय r into summation of del a into z square, z into z square is to be there. So this is what the bending moment of that particular beam is to be there. Now at the same time, if this bending moment of the beam I can simply write in this fashion, that is simply y by r, that is this is to be y by r into ig is to be there. This ig is nothing but to be this part summation of del a into z square is to be there. मग यावरून जर समजा आता जर तो जो पर्टिक्युलरली बीम आहे तो जर रेक्टँग्युलर असेल, तर जर समजा तो बीम रेक्टँग्युलर असेल तर बेंडिंग मोमेंट फॉर द रेक्टँग्युलर क्रॉस सेक्शन विल बी गिव्हन बाय y into bd cube by 12r is to be there, where r is the radius of curvature. आणि जर समजा तो बीम जर समजा सर्क्युलर असेल किंवा रेक्टँग्युलर म्हणजे असा आणि सर्क्युलर म्हणजे गोल अशा टाईपमध्ये असेल तो बीम रॉड, तर त्यावेळेस त्याची जी काही बेंडिंग मोमेंट असेल दॅट इज हाऊ मच, इट इज y इंटू पाय r raised to 4 by 4r is to be there. So this is what the way we can find out the bending moment for the rectangular beam or the circular beam is to be there. So this is all about the part where it is to be called as an your bending moment of the beam is to be there. Thank you for joining this session. Till then, goodbye, take care.